ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸಿಟಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸಿಟಿ. ನಂಬರ್ 2 ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ KSRTC ಬಂದು ನಂಬರ್ 1. KSRTC ನಂಬರ್ 1 ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೌದು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ಸಸ್ಸು, AC ಬಸ್ಸಸ್ಸು, ಬಡವ್ರ ಬಸ್ಸು, ಸಾಹುಕಾರ ಬಸ್ಸು, ಬಡವ್ರ ಬಸ್ಸು, ಸಾಹುಕಾರ ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾಸ್ ಅನುಕೂಲ. ಪಾಸ್ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ತೊಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಕನ್ನಡದವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಸರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕನ್ನಡದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋದಷ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಅವರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಜಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು. 55 ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಭಾಳ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್. ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗಿಡಗಳು ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಗಿಡನೂ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಲ್ಡ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ ಸರ್. We should give more importance to greenery. If trees are there, there is life. Without trees, there is no life. ಸರ್, ಅದರ್ ದೆನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? List is endless. Okay, We can take one by one. Like first is a traffic problem. ಓಕೆ ಸರ್. There is no traffic sense either with the public or the police. By doing no entries, police have forgotten their duties. They just stand in some corner and catch hold of the offenders. Only one agenda what they are doing is catching hold of innocent people. Okay, sir. So traffic police should give more importance in manning the traffic than catching the offenders. Yes, sir. Second problem is water problem. Okay. In 365 days we get water on 180 days, and in 180 days we get 1 hour water per day. So for a whole year we get 180 hours of water supply. Is it sufficient for a household to survive on that? So everybody is using bore wells. By using bore wells, they are deploring the ground level of the water, which is not good for ecology of the Bangalore. So what will you suggest the government to implement anything regarding water, sir? No, implementation is how we can decongest the city. That is very important. For that, a new Bangalore has to be developed outside Bangalore, at least 50 kilometers from Bangalore, giving all the facilities there. Okay. So that all facilities should be given there. People will shift there from Bangalore. So traffic will also ease here, and water problem will be also eased here. Sir, what you can tell about your own business? How it has changed from time, sir? No, business is we ourselves have changed with the time. Oh. Earlier we used to sell some other product. Now we are selling the product what is sellable in the market. Okay. So we have to keep on changing the products what we are selling. Any other particular area you want to talk about? No, this old area Chickpet, it has been not given any importance. This is the oldest part of the city. It is 250 years old, but no importance is given to this part of the city regarding infrastructure, beautification of the circles, or anything else. Like there is no mass transport system here, there is no bus facility here. We would request the authorities to provide at least mini bus facilities on the Avenue Road or the Chickpet area, so that will ease the problem of the commuters. That is my suggestion to the authorities. Thank you. Good night. My name is Raghu, sir. Your name? Nahar. Nahar. Thanks.
Can you just talk a few minutes about Bangalore? What do you think about Bangalore? Just 2 minutes, one side. Whatever opinion you have on Bangalore. Bangalore has been a pretty cool place. Been here all my life, about 22 years now. Okay. So the one thing about Bangalore is that it's a very metropolitan kind of place. So there's a mix of cultures. Okay. You will never go around and see only like one kind of people. Like Okay. sometimes Mumbai gets a little homogeneous that way, but Bangalore is where a lot of people from all over India migrate to Okay. come here. Multicultural. Multicultural, yeah. Then what do you think? Any problems in Bangalore? Problem is traffic. Traffic. Many people coming in here. Yeah, okay. Lot of people coming into city, so traffic problem. Yeah. What do you think? What can we do about the traffic problem? Create more IT jobs in different parts of India. Okay. So more people spread out and there'll be Okay. less traffic congestion here. Okay. Thank you, sir. What's your name? Ganesh. ಗಣೇಶ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ? ಏನಂತಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ? ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಾ? ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಪ್ರದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಮರಗಳು ಕಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮರ ಕಡಿತಾ ಇರೋದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತೀರಾ? ಮತ್ತೀಗ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮರಗಳು ಕಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರದೇಶ. ಈಗ ಮರ ಕಡಿಯೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮನೆ ಕಡಿಯೋದಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮರ ಕಡಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಈ ಕಡೆ ಪರಿಸರ ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಡಿರಿ ಅಂತ, ಕಡೆ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನನ್ನ ಮುರಿಯೋದು ಏನಂತ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಯಾರಿಗಂತ ಕೇಳೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಸರ್? ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ಟಾಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಗಿಂತ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೇರಿಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮರಗಳು ಕಡಿತಾರೆ, ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೋಂಬೇರಿಗಳು, ಕೆಲಸದವರೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿ ಮನೆಗೆ ನಡಿ ಅಂತ ಜನಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ನಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು. ಸರ್, ಈಗ ಸೋಂಬೇರಿ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಲಸಗಾರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ನಿಗೇನು ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಾ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಾಸು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.